In the name of Allah, the most compassionate and most merciful. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm glad to be here once again for presenting the lecture number 26 of the subjects of business ethics. Before everything, I'm going to convey my best wishes and greetings to every one of you. Hope that all of you are doing well along with your daily activities. And I'm glad to be here once again here for serving the humanity and serving the countrymen of this poor nations. It's a great pride for me just delivering the lectures and making the concept of people clear regarding their future professions. And it's a great pleasure for me that being the mentor of these poor nations in guiding the people toward the right paths and teaching them the good things and avoiding and informing the peoples regarding the bad things in the societies. So, dealing with the subjects of ethics, as you already know, it's clearly stated that the subject is talking about the good and bads, right and wrong, moral and immorals, appropriate and inappropriates. It talks about all these two to make a balance between these two words. So what is right to be promoted and what is wrong to be stopped and not to be promoted. So whatever we are gaining, so whatever we are obtaining regarding the educations and making ourselves more understandable about the surrounding, so it makes as a responsible persons to be a useful member of these societies, because every one of us who are living in this society inside Afghanistan are not free and are not responsible, but of course every one of us is a responsible member of this society to prove himself or herself as a productive and constructive to this poorest and destroyed nations. As you better know that education is a process of learning in which we do learn the things that is really peaceful for the universe and creatures, and we almost motivate the things that is beneficial to the universe. We always keep ourselves from all those things that is not desirable for us, which is not good for us. So we keep ourselves to be not in touch with such things in the society. For that reasons, we're sitting in a class and learning in a peaceful environment to do something better and extraordinary for these nations. That is why we all needed to be sit in a class and follow in a platforms. So it's very much important to know all about these things and implement such things in our society. طبعا که در درس گذشته ما در مورد لایت پولوشن و نایت پولوشنز نایس پولوشن گپ زدیم در موردشان در تفصیل. به خاطر جلوگیری از این نایت پولوشن و لایت پولوشن چی باید ما انجام بدیم تا از اون آلودگی و کثافات ما دور باشیم هم در موردشان بحث کردیم. امروز ما میم در مورد ترمال پولوشنز یا رادیواکتیو پولوشنز در موردشان گپ میزنیم که این خودش از چی بحث میکنه و چی مواردی در اینجا ما در نظر بگیریم تا ما بتانیم یک سوسایتی، یک جامعه بهترین را داشته باشیم. در آن جامعه انسانایی که و مخلوقات دیگری که چیز نبات است، حیوان است، حشره و خزنده هستند زندگی میکند. ما من حیث فرد یک جامعه سری ما مکلفیت ما این هستند، مسئولیت اجتماعی ما این هستند که ما به نظر داشته همه خلقت خداوند کارها و فعالیت‌های را انجام بدیم تا ما بتانیم به همه خلقت خداوند ما خدمت بتانیم انجام بدیم و همچنان ما بتانیم بر اینها کار را انجام بدیم که همیشه درست باشه، خوب باشه، پر از لذت و خوشی باشه. به این مطلب ما گوش میگیریم به educators، گوش میگیریم به کسایی که در مورد یک رشته خاص تخصص داشته باشد
فهمیده انسان باشد ما با آنها گوش میگیریم تا ما بتانیم از آنها یک چیز را برداشت بکنیم تا که در جامعه او را ما بس بتانیم به شکل درست عملی کنیم و ما یک زندگی بهترین را داشته باشیم. همه انسان ها ما در این دنیا که زندگی میکند به یک هدف خاص، به یک مقصد خاص، به یک پلنینگ خاص زندگی خود را به پیش میبره. اگر مقصد نداشته باشیم، پلنینگ نداشته باشیم، ما شما طبعا ما در زندگی باز همراه بسیار مشکلات رو برو میشیم. شاید نتانیم به هدف خود ما مثلا چیزی که تعیین کردیم به هدف خود برسیم که خدا نخواسته هم دنیای ما هم آخرت ما نادرستر می شود. به این خاطر علم به خاطر به این خاطر ما کسب میکنیم تا که از علم ما دیگر منفعتش به دیگر انسان ها برسه و این میره علم هم میگه اگر ما علم را به خاطر سرمایه کسب میکنیم طبعا دی اجرشون نیست. به خاطر که علم را کردین شما و هدف و نیت شما سرمایه بود، شاید سرمایه شما به دست بیارین و از او سرمایه شما لذت بگیرین. و اگر به این نیت باشیم که ما هم سرمایه را به دست بیاریم و هم ما علم را به دیگران منفعتش به دیگران برسه، خداوند اجرش برای ما شما میتانه. که اینمی خوده که در دایره چوکات اخلاق میاد ما باید کوشش بکنیم که هیچ انسانی امروز از ما متضرر نشود. خب امروز میگیم گپ میزنیم ما در مورد radioactive pollutions که radioactive pollution است بحث میکنه. radioactive pollution is rare but extremely detrimental. بسیار کم هستن، بسیار کم واقع میشه لیکن بسیار مضر هستن. and even deadly حتی تمام به مرگ انسان ها همه مخلوقات دیگر می شود. when it occurs because of its intensity and the difficulty of reversing damage, there are strict government regulation to control radioactive pollutions. طوری که شما میخواین شدت radioactive pollution با آن شدت صورت میگیرد که قدر مشکل است که حتی ما نقصانشان تاوانشان تخمین هم کرده نمیتونیم. به این خاطر اکثر وقت مملکت ها و دولت ها که هستن قوانین بسیار سخت را وضع میکنند در مورد radioactive pollutions تا که جلوگیری بگیرد از اینمی پدیده‌ای که باز واقع می شود. قوانین سخت ایجاد شده، تصویب شده در مورد radioactive pollutions چون این بسیار مرگبار هستند، بسیار شدت بسیار قوی دارد. به این خاطر ما میگیم که it's one of the most dangerous and deadly and detrimental pollution that is happenings in the societies. That's why there is a strict regulations and policy has been approved by the government sectors and it's been implemented on publics in the societies and keep the peoples to be informed about the regulations or the rule that has been approved for such kinds of radioactive activities that is mainly very deadly and detrimental to the human societies. So it does make to inform all the stakeholders who are actively participating in the process of radioactive activities. So it is really damaging. So that's why we have to be very strict in regard to the implementation of our rules and regulation about the radioactive pollutions. Now there are some sources of radioactive contamination includes بعضی معانی موجود هستند، میبخشید بعضی منابع موجود هستند که از کدام ما میتونیم که radioactive pollutions ایجاد میشود و محیط را ملوث میکند، محیط را کثیف میکند. این منابع زیادی وجود داره. مثلا nuclear power plant accidents or leakage، وقتی که پلانت های هسته‌ای و ذره‌ای ما شما وقتی که کدام لیکیج امر کدام لیکیج رو برو شود یا کدام حادثه صورت بگیرد در نیوکلیر پلانتس یعنی در پلانت های نیوکلیر پلانت ما شما پس اینمی باعث یک رادیواکتیو پولوشن میشه در فضا. امو گازات خود کیمیایی مواد خود مثلا افراز می شود و بالاخره منتشر می شود. باز انسان ها خزنده و حیوانات و بالاخره نباتات از اون
مستفید میشود که بالاخره نگاتیولی مستفید میشه که بالاخره یک مشکل ایجاد خواهد شد برای مخلوقاتی که در مساحه‌ای که در اوج رادیواکتیو اکتیویتی صورت میگیره ایجاد شود. همین قسم گفتم میتونیم که improper nuclear waste disposals، چقدر مواد هسته‌ای ما شما که بیکار است، فضول است، وقتی که ما او را مثلا جابجا میکنیم، دیسپوز میکنیم، اکسکریت میکنیم، یا مثلا ما او را جابجا میکنیم به شکل درست به طریقه احسن و مناسب، او دیسپوز نمیشه، او مثلا از بین نمیره، به این خاطر تاثیراتش بالای محیط میمانه که او محیط باید باز مستقیما تاثیرات بالای هم حیوان، انسان و دیگر نباتات داره. این قسم uranium mining operations در بعضی از مملکت هایی که مثلا از تولید یورانیم گپ میزند یا مثلا تولید میکند، مثلا معدن یورانیم که هستن، وقتی که عملیات در اون صورت میگیره، خود یک زمینه مساعد میکند به خاطر رادیواکتیو پولوشنز. ریدییشن پولوشن یعنی خود آلودگی شعاع مختلف هستند که ما بعضی اوقات به خاطر تداوی و به خاطر امراض دیگر تداوی ما از استفاده میکنیم. این خودش یک پولوشن ایجاد میکند در چهار اطراف ما و شما، بالاخره انسان، حیوان و نبات از این باز متضرر میشود. So radiation pollutions can cause birth defects, cancer, sterilization and other health problems for humans in wildlife populations. It can also sterilize the soil and contribute to water and air pollutions. طوری که ما می‌فهمیم که خود آلودگی شعاع، چیزی که ما شما هر روز امرایش روبرو هستیم، میتواند که یک انسان وقتی که به دنیا میاد پیدا میشود یک نواقصی داشته باشد، یک دیفکت داشته باشد، یعنی بعد از تولد یک انسان که تولید میشود، طفلی که به دنیا میآید خامخا یک مشکل ژنتیکس یا مشکلی داشته می باشد که او را ما برد دیفکتس میگیم. همین قسم بحث سرطان ها می شود، همین قسم بحث اقامت استریلایزیشن صورت میگیرد که مثلا فرد توانه این را نمی داشته باشد که اطفال را به دنیا بیارد. همین قسم اگر هم مادر باشه هم حمل صورت نمیگیرد، اقامت هستند در اینجا. این other health problem و مشکلات دیگری هم را صحی را هم ایجاد میکند امی radioactive pollutions for humans as well as for wildlife populations، هم به انسان ها هم به حیوانات و خزنده ها و دیگر نباتات و چیزهای دیگر هم به شامل این دسته می شود. It can also sterilize the soils and contribute to water and air pollutions. خود یک منبع بسیار کلان به خاطر آلودگی هوا و آلودگی آب و زمین هم صورت بحث میبخشین هم منجر می شود که هم هوا را کثیف می کند، هم آب را کثیف می کند، هم زمین را کثیف می کند. یعنی یک منبع خاصی برای این کثافات و آلودگی این پدیده ها هستند. چیزی مورد دیگری که ما در موردشان بحث میکنیم به نام ترمال پولوشن هستند. ترمال پولوشنز، یکی ترمال پولوشن چی هستند، سورسشان چی هستند و همچنان ما چطور میتونیم از این نوع آلودگی ها مثلا ما جلوگیری بکنیم که در موردشان بحث میکنیم. Thermal pollution is excess heat that creates undesirable effects over long periods of time. The earth has a natural thermal cycle, but excessive temperature increase can be considered a rare type of pollution with long-term effects. Many types of thermal pollutions are confined to area near their source, but multiple sources can have wider impacts over a greater geographical area. And thermal pollution is the increase of temperature caused by human activity. A few examples of this includes thermal pollutions یعنی آلودگی حرارت که خودش از دست فعالیت‌های انسان با میان میاد، حرارت زیاد انتقال می شود که خود اینمی تولید و انتقال حرارت در یک جامعه خود باعث یک مشکل صحی می شود، ایجاد می شود که این را ما هم ترمال پولوشن میگیم. وقتی که حرارت زیاد تولید شد، وقتی که از اندازه زیاد حرارت تولید می شود و منبعش هم فعالیت‌های انسانی باشد که بازو ما برای او مثلا بدن ما و شما مثلا با او ترمال پولوشنی که مثلا ایجاد می شود توافق نداشته باشد و یک تاثیرات بسیار طولانی برای بدن ما و شما، برای صحت ما و شما داشته باشد،
به این خاطر اگر ما ببینیم خودی امی حرارت درجه بعض اوقات خود به خود به شکل طبیعی هم زیاد می شود. مثلا هوای گرم در بعضی جاهات که هستند که خودی انمی باز تاثیرات بسیار دراز مدت بالای انسان ها دارد، بالای نباتات و مثلا بالای دیگر خزنده و حیوانات داشته می باشد. خب ما بسیاری از انواع امی حرارت آلودگی حرارت که هستند مربوط به اون ساحات میکنیم که مربوط و محدود به اون ساحات میکنیم که از کدام جایی که منبعشان هستند و منبعش از او جمعی برای به این خاطر ما گفته میتونیم که لیکن بعضی از منابع دیگری چندین هم وجود داشته می باشد که او یک تاثیر خاص بالای یک نفوس و جمعیت خاص در یک ساحه خاص داشته می باشد که خود می ترمل پولوشن ما میگیم وقتی که حرارت تمپریچر زیاد شود و اینمی از زیاد شدن تمپریچر و حرارت تمپریچر توسط فعالیت های انسانی که بعد از مثال های ما دیگه از او یادآور میشیم. مثلا ما میگیم که warmer lake water from nearby manufacturing using cool water to cool the plants and then pump it back into the lakes. از آب معتدلی که ما مثلا بعضی اوقات در جهیل از نزدیکای ما که در اوج تولید می شود از او استفاده میکنیم. آبی که مثلا یخ هستن وقتی که ما در پلانت از او استفاده میکنیم، پمپ میکنیم به پلانت ها طریقی ما شما ماشین های تولید میکند از او استفاده میشه، بالاخره آب گرم میشود. این پس به لیک می رود، به جهیل می رود که خود می رفتن به جهیل و لیک هستند یک از امو منبع ترمل پولوشن شده میتواند. همین قسم ما میتونیم بگویم که it includes the thermal pollutions should also be the increase in temperature in area with lots of concrete or vehicles generally in cities. معمولا ترمل پولوشنز در جاهایی که در ساحاتی که در شهرهایی که در اوج حرارت زیاد تولید می شود، مثلا که در اوج عرضجات و موتورها و ترانسپورتیشن مثلا در شهرهای بسیار بزرگ در اوج موجود باشد، این خود یک حرارت خاصی را ایجاد می کند و ساحه را مثلا آلوده به حرارت می کند که با نمو بالای انسان هم به صحت انسان، صحت فیزیکی و روانی بسیار تاثیر خاص داشته می باشد. So these kinds of environmental pollution can cause aquatic life to suffer or die due to the increased temperature. حتی به زندگی حیوانات و مرغ‌ها و خزنده و همچنین به انسان و به یک حالت را ایجاد میکند. سببش میشود که او زندگی خود را از دست بده که از دست زیاد حرارت بلند رفتن can cause discomfort to community dealing with higher temperature and will affect the plant life in around the area. So alongside this, now what this thermal pollution is caused by توسط چی سببشان چی هستند؟ چرا مثلا کثافات و آلودگی حرارت به ایجاد میاد؟ مثلا پاور پلانت است، از پاور پلانت های بسیار این که از اون مو انرژی و برق و مثلا رشناز تولید می شود، در صنعت از استفاده می شود، مثلا در بخش نظامی در ایجاد اسلحه از استفاده می شود، در پاور پلانت های بسیار کلان که خودی می تولیدی باعث تولید حرارت می شود و محیط را مثلا آلوده و چی می شود، آلوده و حرارت می کند. همین قسم urban sprawl است، همین قسم air pollution particulates that trap the heats و همچنان deforestations وقتی که جنگل ها از بین برود. طوری که شما میفهمید چقدر که در ساحاتی که سبز باشد جنگل باشد یک اندازه حرارت توسط برگ های اینمی درخت ها ابزار می شود و نمی ماند که مثلا مستقیما شعاع های مرگ به شعاع های آفتاب را مثلا بالای انسان مستقیما مثلا سرشان تاثیر گذار باشد، به خاطر که یک چیزی هر اندازه مثلا حرارت که به درخت ها میاد بازو ابزار میکنه، جذب میکنه. به این خاطر وقتی که دیفورستیشن صورت میگیرد و یعنی معنی این است که جنگل ها از بین میرود، بازی خود باعث این میشود که حرارت طبیعی در مساحتی که جغرافیایی که اصلا زیاد میشود. همین قسم loss of temperature moderating water supplies as well as the temperature increase, mild climatic change may be observed in wildlife population may be unable to recover from swift changes.
As earlier in the previous lecture, we also discussed about the light pollutions. If you see these two pictures, so how much it is illuminated, how much it is illustrated with a lot of lights, and see that if it make the things more visible, but at the same time it do affects the visions. It makes the vision power in the future to be weak. So such kind of light, excessive light for making the decorations, that is almost very detrimental to health, especially to eyes. So this light pollutions, which is artificially made by engineering, it should be restructured, it should be redesigned, it has to be put there of proper policy, that what to do, just not to make too much exaggeration in the light that may not cause the light pollutions. So it might be it seems very beautiful, but at the same time it's really reflecting its some sort of harmful effects on the human's psychology. So light pollution is the over illumination of an area that is considered obtrusive. Light pollution is the brightening of the night sky, inhibiting the visibility of stars and planets by the use of improper lighting of communities. So light pollution uses more energy by shining more light up instead of down, meaning you need brighter bulbs for the same amount of lights. It may affect the human health in our sleep cycles, and most importantly corrupts our kids' telescopes and their curiosities. For example, we can say that I grew up in a city. My first no light night in the country blew my mind. Let's not make it that such a rare occasions. Light pollution is the excessive and prolonged use of artificial lights in a way that result in brightenings of night skies and disrupting the natural cycles and activity of wildlife, health problems in human, as well as preventing human from observing the stars and other planets could be due to the light pollutions. And it is all because of the humans' activities. So there are some of the example of what causes the light pollution. For example, the large cities, like for example billboards in advertisements, are being lighted by illuminated bulbs to make the larger area more visible. So that is not useful for the human health. So nighttime sporting events and other nighttime entertainments, you might have seen this. There is also very much lighting system. So street lamps that shines light in all directions, instead with a hood to point light downward toward the streets, and as well as extra unnecessary lights around the home could also lead to the light pollutions. In city that run lights all night long in sport ground, and light pollution make it impossible to see stars, therefore interfering with astronomical observation and personal enjoyment. If it's near residential area, light pollution can also degrade the quality of life for rest. خود لایت پولوشن که هستن اما بخش زندگی ما و شما که مثلا ما زندگی را پیش میبریم او را متاثر میسازد. زیاد از استفاده از چراغ‌ها و برشنا زیاد استفاده از لایت زیاد استفاده خودش اگر ضمن ما به خاطری که مثلا ساحه را مثلا لایت بکنیم که هم ساحه خوب معلوم شود و هم ما به فکر بکنیم که یک چیز برای ما با آسانی ویزیبل شود. شاید در تمپرری این چیزا صورت بگیره، ولی معمولا این که هستن در لانگ ترم که هستن یک مشکل زیادی را ایجاد میکند. خب ما کوشش کنیم که از زیاد لایت یا ایلومینیتد ساحه دور باشیم. اگر کوشش بکنیم که ما این پس ریستراکتر ری انجینیرینگ بکنیم، از تکنولوژی استفاده بکنیم که حتی به انسان بسیار متضرر نباشد، به انسان به صحت انسان بسیار ضرر نرسانه. ما باید از اون راههایی که مثلا چیزی برای ما شما توصیه می شود یا چیزی پالیسی و مکانیزمی که در مورد جلوگیری از این مثلا تصویب شده و جور شده، ما باید از اون استفاده بکنیم، ایمپلمنت کنیم تا ما یک زندگی پر از لذت و بهترین را داشته باشیم. خب این بود درس امروزی ما. تا با درس بعدی که ما شما باز یک دفعه باز روبرو میشیم، شما را به خداوند
The Mutaal may support him. Allah Hafiz, wish you all the best. Thank you for your patience and attentions.